الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. फिक्र दुनिया करके देखा, फिक्र उक़बा करके देख। फिक्र दुनिया करके देखा, फिक्र उक़बा करके देख। छोड़ कर अब ज़िक्र सारे ज़िक्र अल्लाह करके देख। कौन किसके काम आया, कौन किसका है हुआ। कौन किसके काम आया, कौन किसका है हुआ। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। ख्वाहिशों के पीछे पड़कर अब ज़रा कुछ सोच ले। ख्वाहिशों के पीछे पड़कर अब ज़रा कुछ लोग सोच ले। नफ्स को राज़ी करके देखा, रब को राज़ी करके देख। ज़मा इंतहाई मुहतरम मुअज़्ज़ज़ व मशरानो, पदी इज्तिमा की उलमाए किराम और कम तुलबाए इज़्ज़ाम रागली दी। मुहतरम दा इज्तिमा दा खानकाही इज्तिमा सालाना इज्तिमा दा देगी मुंगा पदी नियत बांदे राजू ची अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मुंगा ज़ाहिरी बातिनी इस्लाह व फरमाई। देखे दा उलमाए किरामो ची दा मुंगा बयानुना औरू दा ददी दा पारा औरू ची पदे बांदे बिया मुंगा अमल उकू और दा ददी खल्को दा हज़रत सेब दा मुतकल्लिम इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास गुम्मन हफ़िज़हुल्लाह ताला और दा गई जे दा खानका की सुमरा उलमा किराम दी ददी पा मुंग बांदे दा ढेर लुए एहसान दे ची गई मुंगा काल के राजमा की ददी दा पारा ची यरा मुंगता दा ज़िक्र व अस्कार दा इबादत तरीक़ा ची दे अग़ा मुंगता वख़ई। ज़मा इंतहाई मुहतरमो, सासुड़ान दी दा कुरान करीम द यो दो आयातुनु और द जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो हदीस मुबारक तिलावत उकड़लो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाई कि ज़मा दा बंदगान ताना ज़मा बारके तपोस कई दो ज़बा बंदगान तौए कि ज़तासु सरा निजदीयम और बिया दुमरा निजदीयम ज़तासु ता कि वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। दशारगनहुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाई ज़तासुता निजदीयम। मुहतरमो, मुंगा जी सुमर इबादत कऊ ददी टोल इबादतुनो खुलासा और नचोड़ और ज़ुबदा दा ददी टोलो इबादतुनो दा द दुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा दुआ ढेर ज़्यादा पसंद दा और दुआ वेले कीगी आजिज़ई ता इनकिसारई ता वेले कीगी और सुमर ची खपल बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आजिज़ गोरी इनकिसार गोरी दुमर ची दे परवरदिगार द खपल द बंदन ची दे अगा खुशालीगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई वही दुआ ची दे दा इबादत दे और बल हदीस मुबारक के फरमाई मुख्खुल इबादा अद्दुआ मुख्खुल इबादा। दा दुआ दा द इबादत मग़ज़ दे पदी बांदी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुशालीगी। पदी बांदी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खपल बंदत हगा सवर कई
چې بنده وهم ګمان هم نه کړي سوچ هم نه کړي او الله رب العزت خپل بنده له چې دی هغه ورکوي. خو لیکن محترمو د دعا آداب زده کول پکار دي، د دعا طریقه هغه زده کول پکار دي چې د پروردګار نه به څنګه طریقې سره مونږ دعا غواړو. نو محترمو د الله رب العزت نه چې کله دعا غواړي د هغې نه وړاندې ټولو کې لاول د الله رب العزت حمد و ثنا او بړایي بیان کول پکار دي. او هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیثو مبارکو کې دعاګانې مختلف ښودلې دي. لکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو کله دعا غواړئ نو د هغې نه وړاندې ووایي اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. نبی علیہ السلام فرمائی دیکھ اسم اعظم دے. ہم دغه رنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختلف حدیث مبارکو کې د اسم اعظم ذکر کړی دی. هم دغه رنګ د قرآن کریم آیاتو مبارک نبی علیہ السلام فرمائی کله چې تاسو دعا کوئ وایي وإلهکم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم. دغه رنګ الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم. عرض می مختصرا دا کولو چې کله مونږ د الله رب العزت نه دعا کوو نو د هغې نه وړاندې د الله رب العزت حمد و ثنا بیانول پکار دي. بیا د هغې نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف، بیا د هغې نه پس الله رب العزت نه سوال کول پکار دي. دعا د خپل د پروردګار نه کول پکار دي. مونږ ته د دعا چل نه راځي، مونږ د خپل د پروردګار نه چې دی بیا مونږ ګیلې کوو. مونږ وایو رب چې دی هغه زمونږ نه اوري، څومره دعاګانې کوو مونږ نه اوري. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی په دعا کې جلدي مه کوئ. د جلدي چې کوئ الله رب العزت داسې دعا چې دا هغه نه قبلوي. غفلت والا زړه نه چې کله دعا کېږي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الله رب العزت داسې دعا چې دا هغه بیا نه قبلوي. مونږ د پروردګار نه ګیله کوو چې پروردګار زمونږ نه اوري، حالانکہ قرآن کریم کے اللہ فرمائی ان ربی لسمیع الدعاء. اللہ رب العزت نے مونږ ګیله کوو. الله فرمائی زه ستاسو اورم، زه ستاسو رب یم، زه ستاسو اورم. خو لیکن دې کې صرف فرق دا دی چې الله رب العزت اوري د هر چا خو منی د چا چا، صرف دومره فرق دی. یعنی سنتا ہر کسی کا ہے لیکن مانتا کس کس کا ہے. اوری د هر چا خو لیکن منی د چا چا الله رب العزت. ځکه ان ربی لسمیع الدعاء. خو لیکن د دعا چل مونږ له نه راځي. او بل طرف ته صحابه کرامو به چې د الله رب العزت نه دعاګانې غوښتلي الله رب العزت به د هغې دعاګانې قبلولي. ولې هغې ته چل به ورتللو. نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي دی چې کله به هغه صحابي دعا غوښتله نبی کریم صلی الله علیه وسلم به مسکی شو. هغه صحابي به عجیبه غونده کې دعا غوښتله. دعا کې به ویل چې یا الله زه دې پیدا کولم زما نه یې تپوس نه دی کړی، او چې کله مال رزق راکې هم ما نه تپوس نه کوي. نو پروردګاره زه چې وفات شم ما نه تپوس ونه کړي او ما جنت کې داخل کړي. ګوره عجیبه غونده کې دعاګانې صحابو به کولی. ایک صحابی دعا جب فرماتے تھے، دعا جب کیا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسکراتے تھے. عجیب سی دعا کرتے تھے وہ صحابی. ان صحابہ کو دعا کا طریقہ آتا تھا، ہمیں طریقہ نہیں آتا ہے. تو وہ دعا میں اس طرح اللہ رب العزت سے عرض کرتے تھے کہ یا اللہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا تو مجھ سے نہیں پوچھا تھا، جب آپ مجھے رزق دیتے ہیں تو پھر بھی آپ مجھ سے نہیں پوچھتے ہیں، اور اسی طرح جب میں مر جاؤں مجھ سے نہ پوچھے اور مجھے جنت میں داخل کر دی. صحابوں کو طریقہ آتے تھے، صحابو ته د دعا طریقه راورتلله. نو بیا به چې د الله رب العزت نه دعاګانې وکړلې. یو صحابي باره کې راځي هغې به دعا کوله اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر فإنك لا تغفر فاغفر. دعا به کوله یا الله ما وبخي، یا الله ما وبخي، یا الله ما وبخي، او کما نہ بخی بیا بھی مو بخی. ایک صحابی دعا کیا کرتے تھے یا اللہ میری مغفرت فرما، میری مغفرت فرما، میری مغفرت فرما. یا اللہ اگر میری مغفرت نہیں فرماتا ہے پھر بھی میری مغفرت فرما. کیونکہ اس صحابی کو پتہ تھا، اگر صحابی تب پتہ ہوا چې د الله نه علاوه بل څوک نشته چې زما بخنه وکړي، د الله نه علاوه بل څوک نشته چې زما چې کوم دی مغفرت نصیب کړي. یو بزرگ باره کې راځي وایي هغې به چې کله دعا کوله یو شپه خپلو مریدانو سره اوس لګیا دي د شپې تهجد وکړل او د هغې نه پس اوس لګیا دي دعا کوي. دعا کوي په دې دعا دوران کې
اواز دی مو اورېدلو دی مریدانو مې مو اورېدلو چې الله رب العزت ستا دعا چې د هغه نه قبلوي. مریدان یې چې کله واورېد مریدان حیران شو. مریدانو خپل دی حضرت ته ویلي چې حضرت تا خو هم دا اواز واورېدلو موږ هم اواز واورېدلو چې دا دعا ستا الله پاک نه قبلوي ولې بیا دعا کوې. نو دا ولی الله دا بزرګ چې دی دا د خپلو مریدانو ته وایي لس کاله وشو لس کاله چې زه هم دغه ټیم کې دعا کوم دا اواز چې کوم دی زه اورم. مریدان یې نور هم پریشانه شولو. وایي چې لس کاله ستا وشولو او ته د الله رب العزت نه دعا غواړې او الله رب العزت د طرف نه چې کوم دی تا ته دا اواز کېږي چې ستا دعا زه نه قبلوم نو دعا ترې مه غواړه که نه. نو دا بزرګ ورته څه وایي ډېره ښکلې خبرې ورته وکړه. ورته وایي زما مریدانو تاسو ما ته بل دی ځای داسې وښایي زه بیا هلته لاړ شم د هغې در کې ودرېږم د هغې نه چې کوم دی بیا زه دعا وغواړم. الله رب العزت الهام پې وکړلو چې زما بنده ستا په زړه کې بیا هم چې کوم دی زما لویوالی پروت دی زما د در نه بغیر ستا چې دی بل در نشته. اوس هم چې کوم دی ته زما نه دعاګانې غواړي الله رب العزت د هغه بزرګ چې کوم دی د هغې نه پس بیا دعاګانې قبلولې. نو محترمو عرض مې دا کولو چې دعا یو ډېر لوی طاقت لري د دعا یو ډېر لوی اثر دی. تاریخ بغداد کې لیکلي دي امام بخاري رحمت الله علیه باره کې امام بخاري رحمت الله علیه باره کې اکثر علما کرامو به تاسو دا اورېدلي چې دا کله وړوکی نو په وړوکوالي کې د دې نظر تللی د دې والده چې هغه به د شپې پاسې دعاګانې به غوښتلې 3 شپې مسلسل د دې والدې دعاګانې وغوښتلې. الله رب العزت د هغې د مور هغه دعا قبوله کړله نابینه شوې الله رب العزت واپس چې کوم دی هغه بینا کړلو. یعنی محترم و عرض مې دا کولو چې د دعا خپل یو طاقت دی دعا خپل یو اثر دی او د هغې الله رب العزت د دعا قابل قبول چې دا په دې وجه باندې دا چې په دې دعا کې چې دی دا عاجزي پرته ده. د سعودي یو ډېر مشهور ډاکټر تیر شوی دی ډاکټر احمد دا د ارتوپیډک ډاکټر او د هډوکو ډاکټر تیر شوی دی. دا خپله واقعه په خپله باندې بیانوي. دا د 1980 واقعه ده. وایي زه یو ورځ روان وم د ریاض نه ابها ته په هغه ځای کې ما ته ایوارډ میلاوېدلو یو ډېر لوی پروګرام و ځکه چې دا په غونډ سعودي کې یو ډېر لوی ډاکټر و د هډوکو یو ډېر مشهور ډاکټر و منلی شوی ډاکټر و. نو د دې لپاره یو پروګرام شوی و دا روان و ابها ته. په هغه ځای کې کله چې دا جاز ته وختلو نو چې جاز کله روان شولو دې جاز کې اعلان وشولو چې یاره حالات خراب دي موسم ټیک نه دی جاز واپس کو شولو او د دې خو هغه ځای کې ټیم و. بس هغې ورته وویل د سټل ته ځان له د ګاډي بندوبست وکړه او روان شه پکې. دا په ګاډي کې کېناستو چې په ګاډي کې کېناستو دا روان شو. اوس په لاره باندې سیلۍ ده او طوفان دی بس ګاډی هم چې کوم دی په بل طرف باندې لاړلو توره تیاره شوله. یو بل طرف ته چې کله لاړلو په هغه ځای کې ګوري یو کور دی په هغه کور کې رڼا ده. دی هلته کې ورغی او هلته کې یو زنانه وغه زنانه ته وایي چې تاسو سره بس ټلیفون وي چې زه لږه رابطه وکړم زه چې کوم ځای ته روان یم ځکه چې زه خو فلاني ځای ته روان ځکه زه خپل حالات یې ورته بیان کړل او ورته ویلې چې ډاکټر صاحب ته داسې ځای له راغلی چې دلته ټلیفونونه نشته داسې طرف ته راغلی. په دې دوران کې د ډاکټر خپله واقعه هغې ته بیان کړل چې ما سره داسې یو حالات راغلل. نو په دې کې یو ماشوم چې دی هغه جړل. نو دا زنانه ورغلل هغه ماشوم ته او دعاګانې ورته کولې چې الله پاک دې بچی تعالی شفا درکړي الله دې دا د هغې نوسی و. ډاکټر ورته وایي دا څوک دی؟ وایي دا زما یتیم نوسی دی او دا غریب چې دی دا د هډوکو داسې یو بیمارۍ کې مبتلا شوی دی داسې یو بیمارۍ کې مبتلا شوی دی چې زمونږ د دې کلي د دې ښار دا خلک چې دي وایي دا وایي چې یاره د دې علاج صرف یو ډاکټر کولی شي هغه ډاکټر احمد دی او په هغه په ریاض کې اوسیږي او زه غریبه ښځه یم زما خو چې کوم دی اسم وس نه کېږي چې زه هغه ډاکټر ته ځان ورسومه. ډاکټر په ژړا باندې شولو. هغه زنانه ته وایي چې دا جهاز خراب کړلو دا هسې نه دی خراب شوی دا زه چې ګاډي نه بې ګاډي شولو ما دا بل طرف ته چې راغم دا هسې نه یم شوی دا د ستا هغه دعا او برکات دي. هغه زنانه ته وایي زه هم ډاکټر احمد یم ستا د دعا برکت سره الله رب العزت د ریاض نه چې کوم دی ستا دې کور ته ستا دې کلي ته چې کوم دی زه الله رب العزت راولېږم. نو محترمو عرض مې دا کولو چې دعا چې د خپل یو طاقت لري د دې خپل چې کوم دی یو اثر دی خو لیکن د زړه نه چې کوم دی کله دعا کوي الله رب العزت نه چې کله دعا غواړي نو بیا به الله رب العزت ستا دعاګانې چې دی دا به قبلوي. یو باچا باره کې راځي هسې د دعا طاقت اثر باره کې راته
یو مختصرا واقعه بیانوم. یو باچا باره کې راځي چې هغه خپلو ملګرو سره ناستو، اوس شراب او کباب ورته پراته دي، په دې کې ناستو، پیسې ورکړي یو 4 درهم چې دا ورشه خپل غلام لی ورکړي چې دا لاړ شي بازار نه سودا مودای وته چې دا مونږ له راوړه. دا غلام چې دی دا لاړلو بازار ته، په لاره کې ګوري یو بزرګ ولاړ دی، د هغې نوم دی منصور عمار. دا ولاړ دی دا اواز کوي چې زما یو 4 درهمه پکار دي، یو 4 درهمو په بدل کې به زه 4 دعاګانې کومه. دا غلام ورغې دا خبرې چې کله واورېدلې، هغه 4 درهم یې هغې ته ورکړه چې دا واله، ځکه چې هغه د خپل د زمانې یو ډېر ولی الله یو ډېر بزرګ و. نو هغه ورته وایي پیسې ورله ورکړلې. هغه منصور عمار ورته وایي دا راته ووایه چې دا 4 دعاګانې درته کمې دعاګانې وکړم. غلام ورته وایي نمبر 1 دعا راته دا وکړه چې الله رب العزت مې د دې غلامۍ نه آزاد کړي. بس دعا یې ورته وکړه چې زه الله رب العزت د دې غلامۍ نه آزاد کړه. او وایي دویم نمبر د څه دعا وکړم؟ وایي دا دعا راته وکړه چې زما چې کوم باچا دی، دعا راته دا وکړه چې زما دا باچا او زما دا باچا دا ملګري چې دي دا د دې ګناه نه توبه وکړي. وایي زه دا دعا مې درته وکړه الله پاک دې ستا دا مشر ستا دا باچا او د دې دا ملګري چې دي دا د دې ګناه نه دي الله رب العزت توبه ورله ورنصیب کړي. وایي درېیمه څه دعا درته وکړم؟ وایي درېیم دا دعا راته وکړه چې دا کم 4 درهمه مې درکړي دي چې الله پاک راله دا ډبل وګرځوي. وایي زه الله رب العزت دې دله دام ډبل وګرځوي. وایي 4مه دعا راته څه وکړم؟ وایي 4مه دعا راته وایي دا وکړه، 4مه دعا راته دا وکړه چې الله رب العزت زمان بخنه وکړي، زما د هغه مالک هم بخنه وکړي، د هغې د ملګرو هم بخنه وکړي، او ستا هم منصور الله رب العزت دې بخنه وکړي. به دا دعا یې وکړه چې الله پاک دې زما هم بخنه وکړي، د دې غلام هم دې بخنه وکړي، او د هغه باچا هم دې بخنه وکړي، د هغې د ملګرو هم دې الله رب العزت بخنه وکړي. په دې دوران کې اوس هغه باچا په انتظار باندې دی چې زما دا غلام به راځي. ناوخته یې کړلو چې راغې ګوري غلام سره هېڅ هم په لاس کې نشته، سودا هم ورسره نشته. نوره غوسه وله ورغه. باچا ورته وایي تا خو ځان سره هېڅ سودا هم را نه وړله او ناوخته هم دا کړلو. په دې دوران کې ورته هغه وایي غلام ورته وایي باچا صاحب د 4 درهمو په بدل کې مې 4 دعاګانې چې کوم دی هغه راوړي دي ځان سره. باچا حیران شو. ګوره هلته کې ورته یو نیک انسان ورته دعا کړې وه. مونږ د دواړو قایلو دعا اخیستل هم پکار دي او دعا په نیکانو خلکو باندې ځان ته کول هم پکار دي. دواړه د حدیث مبارک نه ثابت دي. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله حضرت عمر رضی الله عنه عمرې له راتللو، نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل عمره وایي د خپل دې ورور ته هم دعا کوه. نو دا د دې نه ثابتېږي چې بل چاله د دعا درخواست هم کولی شي او دعا اخیستی هم شي، خدمت باندې دعا اخیستی شي. لکه حضرت انس رضی الله تعالی عنه ته نبی خدمت باندې نبی علیه الصلاة والسلام دعا کړې وه. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه خدمت کړی نو دعا یې اخیستې وه د نبی علیه الصلاة والسلام نه. نو د نیکانو خلکو ته د دعا درخواست هم کولی شي، هغې خدمت په ذریعه باندې د هغې نه دعا هم اخیستلی شي. الله دې مونږ ټولو د دواړه را نصیب کړي. بهرحال غلام ورته وایي باچا صاحب وایي ما د 4 درهمو په بدل کې 4 دعاګانې چې کوم دي اخیستې دي. وایي څه دعاګانې؟ وایي نمبر 1 دا ما هغې نه منصور عمار نه دا دعا اخیستې ده، ورته مې دا وویلې چې دعا راته وکړه چې الله پاک ما آزاد کړي د غلامۍ ژوند نه. باچا ورته وایي زه دا دعا هم دی الله قبوله کړله ما آزاد کړلې. دویم نمبر وایي څه دعا دې کړې ده؟ وایي دویم نمبر مې دا دعا کړې ده چې تا لپاره مې دعا کړې ستا د ملګرو دپاره چې د شرابو نه دې الله پاک واړوي. وایي زما غلامه نن نه پس د ازادي خو ته په دې خبره باندې ګواه اوسېږه چې ما هم د شرابو نه توبه ویستله او زما د ملګرو هم چې د شرابو نه توبه ویستله. 2 دعاګانې شولې. او دریم نمبر دعا وایي هغه دې څه کړې ده؟ وایي هغه مې دا کړې ده چې ما منصور عمار ته ووایي چې دا 4 درهمه مې چې تا له کوم درکړه ما ته دعا وکړه چې دا راته الله رب العزت په ډبل باندې راوګرځوي. باچا ورته وایي د 4 درهمو په بدل کې خپل وزیر ته وایي دې ته 4000 درهم چې کوم دی دا ورله ورکړه. اوس د دعا طاقت او د دعا هغه اثر ته ګوره. او 4م وایي کومه دعا دې کړې وه؟ وایي هغه مې دا دعا کړې ده چې الله پاک مام زمان بخنه وکړي، ستا هم بخنه وکړي، ستا د ملګرو او د منصور عمار. باچا ورته وایي چې دا 3 خبرې خو زما په اختیار کې وي، دا یو خبره خو زما اختیار کې نه ده. دی باچا په دې شپه باندې خوب لیدلو. خوب کې ګوري په دې کې ورته د الله رب العزت د طرف نه دې ته اواز کېږي چې فلانیه تا خو چې کم شیز په اختیار کې او 3 واړه خبرې چې کم دی هغه تا ومنلې،
زما رضامندتیا لپاره دا درې واړه خبرې ته ومنلي، دا څلورمه خبره ستا اختیار کې نه وه، دا زما اختیار کې وه، نو ستا پروردګار چې کوم دی د دې په وجه باندې ستا هم بخښنه کړې ده، ستا د دې ملګرو هم بخښنه کړې ده، او د منصور عمار هم بخښنه کړې ده، او ستا د دې غلام چې تا آزاد کړو د دې الله رب العزت بخښنه کړې ده. نو محترمو عرض مې دا کولو، خپل رب نه چې کوم دی غوښتل پکار دي، مخلوق نه الله رب العزت نه غوښتنه پکار دي. مخلوق درله چې ورشي هغه ځای کې به تا د ذلت نه علاوه بل څه نه میلاویږي، او د خالق درله چې راشي عزت به چې کوم دی هلته تا ته میلاویږي. یعنی د الله رب العزت نه غوښتنه پکار ده. د مخلوق در ته چې چا لاس ونیولو الله رب العزت چې کوم دی هغه ذلیله کړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی قسمی خوړې زمانی د الله په ذات باندې قسم وي، وی څوک چې د مخلوق دغه لاس ونیسي الله رب العزت به په دې باندې د تنگ دستۍ دروازې کولاوي کی. الله رب العزت دی زمونږ حفاظت او فرمایي. نو محترمو هر حال کې، په هر ټایم کې، په هر ځای کې د خپل د پروردګار نه دعا غوښتل پکار دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی که تاسو دا غواړئ چې مصیبت او مشکل ټایم کې دی الله رب العزت زما دعا زر قبول کی، نو د خوشحالی په حالات کې د الله رب العزت نه دعاګانې غواړئ، نو الله رب العزت به بیا د مصیبت په ټیم کې، د مشکلاتو په ټیم کې به چې دی الله رب العزت ستاسو دعاګانې چې کوم دی هغه به زر قبلوي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دعا خامخا الله رب العزت قبلوي. خو بعضې ټیم کې داسې وي حدیث مبارک کې راځي چې بنده څه غواړي هغه ورته الله رب العزت ورکي، یا د هغې په بدل کې بنده باندې داسې څه آفت را روان وي، داسې څه مصیبت پې را روان وي، د دې دعا برکت سره الله رب العزت تی هغه مصیبت چې دی هغه تی ختم کی. او دریم نمبر باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا دعا د دې دپاره په آخرت چې کوم دی هغه ذخیره وګرځېږي. بیا حدیث مبارک کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی مؤمن بنده ته چې الله رب العزت د دې دعا چې کومه ذخیره ده هغه ولې چې کله آخرت کې ورکوي، وایي دا به د دې خبرې ارمان کوي چې پروردګاره په دنیا کې د زما یو دعا هم نه وي قبوله شوې، خو چې د آخرت دپاره چې کوم دی زما دا ذخیره جمع شوې وي. نن خو په دنیا کې مونږ وایو چې زمونږ دعا دې قبوله شي، زمونږ دعا ولې نه قبلیږي، د الله رب العزت نه مونږ ګیلې کوو. نو محترمو د دعا آداب یې زده کول پکار دي. دعا طریقه چې کوم د شرایط دي هغه مطابق چې دی الله رب العزت نه دعا غوښتل پکار دي. تاسو بیا وګورئ پروردگار څنګه بیا دعا نه قبلوي. الله خو کریم باچا دی، الله وایي زه کریم یم. کریم څه ته ویل کېږي؟ دې ته ویل کېږي څوک مستحق نه وي هغې له بیا هم ورکوي، دې ته چې کوم دی ویل کېږي کریم. وګورئ فرعون څومره لوی ظالم سرکشه تیر شوی دی چې انا ربکم الاعلی، د ربوبیت دعوی چې کوم دی دې ظالم کړې وه. علامه علوسی رحمت الله علیه هغې لیکلي دي تفسیر روح المعانی کې، وایي دې فرعون ته یو ورځ د دې د کوم خلک راغلل، دریای نیل چې دی دا دې کې اوبه کمې شوې وي، وایي هغې ورته راغلل او ورته ویلې چې که ته زمونږ رب یې نو د دریای نیل کې دا اوبه کمې شوي دي، مونږ باندې قحط راغلی زمونږ زناورو دپاره او مونږ دپاره چې دی د اوبو څه بندوبست وکړه. وایي فرعون ورته ویل چې زه سبا پورې چې کوم دی تاسو ماله ټیم راکړئ، سبا به چې تاسو راځئ سهار به وګورئ د دریای نیل کې به اوبه راغلي وي. چې کله شپه شوله نو دا فرعون دومره ظالم وګوره ورته پته وه، خو لیکن شیطان چې دی دا انسان دوکه کوي. الله دې مونږه د دې شیطاني وساوسو نه خپل حفظ و امان کې وساتي. وایي د شیطان د قیامت په ورځ به وایي د شیطان د خلک راشي، وایي شیطان ته وایي چې تا مونږ ته شنه باغونه چې ښودل راشه که د اوس هم پرې خلاص کا. وایي شیطان به ورته وایي ظالم زامنو لا خو که تاسو زما نه وې منلي نو ما کې به مغه انانیت نه وې پیدا شوې، ستاسو د لاسه چې کوم دی زم لاړم جهنم ته. الله دې زموږ حفاظت وفرمایي. دا حدیث مبارک دی. بهرحال محترمو نو فرعون چې دی هغه د شپې راغللو او د غریبۍ او د فقیرۍ کپړې اچولې وې او خپل ویښتې چې دی هغه ببر کړي وو، سر یې دغه کړی، یعنې فقیر غونده کې راغللو او د دریای نیل غاړې ته، او الله ته وایي چې الله ما ته ښه پته ده ته زما رب یې او زه ستا بنده یم، هر څه ستا دي، خو دې خلکو د وړاندې چې کوم دی زما عزت وساتې، ذلیله مې دې خلکو ته نه کیل. چې کله سهار شولو کوم خلک راغلل الله رب العزت دریای نیل کې چې کوم دی اوبه راوالې کړې وي. د فرعون پرنګ یو سرکشه چې هغه د ربوبیت دعوه کوي الله رب العزت د هغې دعا قبلوي. نو الحمدلله مونږ خو ایمان والا یو، مونږ خو د دې خبرې اقرار کوو، مونږ ایمان راوړلی چې آمنتو بالله،
آمنت بالله وملائکته مونږ الله رب العزت باندې ایمان راوړی دی مونږ دا اقرار کوو چې زمونږ رب چې کوم دی هغه الله دی فرعون اقرار نه کولو دی ظالم خپل ځان ته چې کوم دی رب ویلو داغي الله رب العزت واوریدل نو زمونږ به څنګه نه اوري چې مونږ ایمان والا یو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو الله رب العزت دې مونږ ته صحیح طریقې سره د عبادت کولو توفیق را نصیب کی دا دلته چې مونږ راغلی یو د خپل وخت چې کوم دی دا مونږ قیمتي کو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین